to God the Father, Son, and the Holy Spirit. बारेक मोर पिता पुत्र पवित्र आत्मार गौरव हो। I want to praise God and thank God for this opportunity that we could gather together for this Sunday worship. আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জনাইছো, প্ৰশংসা কৰিছো আজি দেওবৰীয়া আৰাধনাত আমি এনেকে গোট খাবলৈ পোৱাৰ কাৰণে। And I bring greetings and blessings from our Honorable Metropolitan, our spiritual father, His Holiness Moranmo Athanasius Johann, the first Metropolitan. আমাৰ মহামহিম মেট্ৰপলিটান তেওঁৰ পবিত্ৰ জনা মৰাণমো আথানাছিয়াছ ইয়োহান প্ৰথম মেট্ৰপলিটান তৰফৰ পৰা আপোনা সকলোলৈ আমি উষ্ম শুভেচ্ছা মই জনাইছো। I also greet you all in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. আৰু লগতে পবিত্ৰ ধন্যবাদী প্ৰভু যীশুৰ নামত আপোনা সকলোলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছো। Today we had 4 readings from God's word. আজিৰ বাবে আমাৰ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা 4টা পাঠ পঢ়িবলৈ আছে। And the theme, the subject today is true confession and praise. আৰু আজিৰ বিষয়বস্তু হ'ল প্ৰকৃত স্বীকাৰ আৰু প্ৰশংসা কৰা। True confession and praise. প্ৰকৃত স্বীকাৰ কৰা আৰু প্ৰশংসা কৰা। When we hear the word confession or confess, usually in the police department or the courts come to our mind. আমি যেতিয়া স্বীকাৰ কৰা বুলি শুনো তেন্তে আমাৰ হৌ থানালৈ মনত পৰে আৰু কোৰ্টলৈ মনত পৰে। Police takes the people who have committed some crime or some wrongs and ask them to confess and admit what all they have done. পুলিচে সেই অপৰাধীজনক মাতি লৈ যায় আৰু স্বীকাৰ কৰিবলৈ কয় যে তুমি কি ভুল কৰিছা কোৱা। Same thing happens in the court. একেটা ধৰণৰেই কাৰ্য হয় সেই আদালতত। In the court also the judge asks the person to confess, to admit, to acknowledge all that wrong misdeeds he or she has done. আৰু সেই একেটা ধৰণেই সেই আদালতত বহি থকা বিচাৰকজনে সেই অপৰাধীজনক স্বীকাৰ কৰিবলৈ কয়, গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় আৰু হেও মানিবলৈ কয় যে তুমি কি ভুল কৰিছা কোৱা। Even after the confession also there is a punishment. Usually there is a punishment. আনকি স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতো সেই মানুহজনে যিটো নেকি অপৰাধৰ কাৰণে প্ৰাপ্য সেই তেওঁ শাস্তি বহন কৰিব লগা হয়। But on the other hand, কিন্তু আনহাতেদি in the Holy Bible and in the church, we are also asked to confess. পবিত্ৰ গ্ৰন্থত আৰু বাক্যত কোৱা আছে আমাকো ঈশ্বৰে স্বীকাৰ কৰিবলৈ কৈছে। Bible calls us to confess our sins, the wrongdoings, and the evil things that we have committed before God and before one another. আমি ঈশ্বৰৰ আগত আৰু ইজনে সিজনৰ সন্মুখত যি অপৰাধ, যি বেয়া কাৰ্য, যি ভুল কাৰ্য কৰিছো ইয়াৰ বাবে ঈশ্বৰে আমাক স্বীকাৰ কৰিবলৈ কৈছে। Bible says if somebody claims that he is without sin, he is a liar, a deceiver, and there is no truth in him. বাইবেলে কৈছে যদি কোনোবাই নিজকে কয় মোৰ তাত একো পাপ নাই, একো বেয়া নাই, তেন্তে তেওঁ নিজকে ভণ্ডনা কৰিছে, আনকি তেওঁ ঈশ্বৰকো ঠকিছে আৰু সত্য তেওঁৰ তাত বসবাস কৰা নাই। And Bible says that if we confess our sins, our God is a faithful and just, not only to forgive our sins, but also to cleanse us from all our unrighteousness. আৰু ঈশ্বৰে আমাক সকলো অধাৰ্মিকতাৰ পৰা তেওঁ শুচি কৰিব। When we confess, আৰু যেতিয়া আমি God forgives our sins. আৰু যেতিয়া আমি স্বীকাৰ কৰো ঈশ্বৰে আমাৰ অপৰাধবিলাক তেওঁ ক্ষমা কৰি দিয়ে।
And also we confess to one another if we have committed wrong and sinned against our fellow brother or sister. আর যদি আমি স্বীকাৰ কৰো যে আমাৰ সমলগৰীয়াৰ বিপৰীতে আৰু নিজৰ ভাই বন্ধুৰ বিপৰীতে আমি পাপ কৰো, And the confession is for our own sins and misdoings. আৰু সেই স্বীকাৰ কৰাবিলাক আমাৰ নিজৰ ভুল কাৰ্যৰ কাৰণে আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগে। But Bible also tells us to confess the sins of other people to God. আৰু বাইবেলত কৈছে আন মানুহৰ আগতো আমি নিজৰ ভুলবিলাক স্বীকাৰ কৰিব লাগে। Because we know that when we confess, God forgives the sins. So we confess the sins of our brothers and sisters, our fellow men. আৰু ঈশ্বৰে বাক্যত কোৱা আছে ঈশ্বৰে আমাৰ পাপবিলাক ক্ষমা কৰি দিয়ে যেতিয়া আমি স্বীকাৰ কৰো, আৰু আমি একেখিনিকে আমাৰ ভাইবিলাকৰ বন্ধুবিলাকৰ আগতো স্বীকাৰ কৰিব লাগে। That confession is known as intercession, praying for others. আৰু এই স্বীকাৰ কৰাটোক আমি বিনয় কৰা, আনৰ বাবে খুজি দিয়া বুলি আমি কওঁ। And in the Bible we see that's how the Abraham prays for, intercedes for, confess the sins of the people of Sodom and Gomorrah. আৰু বাইবেলত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আব্ৰাহামে যেনেকৈ সদম আৰু গমোৰাৰ বাবে আনৰ হৈ তেওঁবিলাকৰ পাপবিলাক ঈশ্বৰৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে। And in the book of Exodus that we had read today, in Exodus chapter 22, we see when the people of Israel committed sin against God and made the golden calf, Moses is interceding for the people of Israel to God. আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছো ঈশ্বৰৰ বাক্যত যাত্ৰা পুস্তকৰ 22 অধ্যায়ত যেতিয়া লোকবিলাকে ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিলে তেতিয়া মসিয়ে তেওঁবিলাকৰ হৈ ঈশ্বৰৰ আগত তেওঁ পাপৰ কাৰণে স্বীকাৰ কৰিছে। Bible also tells us about the Nehemiah. আৰু বাইবেলে নেহেমিয়াৰ বিষয়েও কৈছে। And how Nehemiah confessed to the sins of the people of Israel. আৰু নেহেমিয়াই ইজৰাইল লোকবিলাকৰ কাৰণে কেনেকৈ পাপবিলাক বৰ্ণনা কৰি স্বীকাৰ কৰিছে। And in Nehemiah chapter 1, আৰু নেহেমিয়া verse 1 অধ্যায় 6 and 7, 6 আৰু 7 পদত Nehemiah says, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's household, have committed against you. তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে মই মোৰ জাতি আৰু মোৰ পিতৃৰ গৃহৰ লোকবিলাকে যি পাপ তোমাৰ বিৰুদ্ধে স্বীকাৰ কৰিলে এইবিলাক আমি তোমাৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছো বুলি নেহেমিয়াই কৈছে। We have acted very wickedly towards you. তোমাৰ বিপক্ষে আমি খুব দুষ্টপূৰ্ণভাৱে কাৰ্যবিলাক কৰিছো। We have not obeyed the commandments and decrees and the laws. আপোনাৰ আজ্ঞা আপোনাৰ বিধানবিলাক আমি অৱজ্ঞা কৰিছো। And God forgave them. আৰু ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছে। So the first aspect of the confession, the confession of our sin, and also the confession of sins of others, and intercede before God. আৰু প্ৰথম যিটো বিষয় হৈছে সেইটো হ'ল আমি নিজৰ বাবে আৰু নিজৰ লোকবিলাকৰ কাৰণে আমি যিবিলাক পাপ আছে সেইবিলাক ঈশ্বৰৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰি দিয়া। And the second part of the confession is we are not only confessing our sins, but we recognize and we declare who our God is. আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো হ'ল যে আমি কেৱল নিজৰ পাপবিলাক স্বীকাৰ কৰাই নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো জনাই দিয়া হয়, ঘোষণা কৰা হয় যে আমি কোন হয়। We recognize that our God is a good God and a great God. আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো স্বীকাৰ কৰো যে আমাৰ ঈশ্বৰ এক অতি দয়ালু ঈশ্বৰ হয়, আমাৰ ঈশ্বৰ অতি মহান ঈশ্বৰ হয়। In the world when many people they deny the existence of God, জগতত বহুত লোকবিলাকে ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি তাক অস্বীকাৰ কৰে। Bible says the fool says in his heart that there is no God. মূৰ্খই কয় যে ইয়াত ঈশ্বৰ নাই। And there are people they deny the existence of God, or they are
neutral. They say we don't know whether God is there or not. জগতৰ এনে লোকবিলাক আছে যিবিলাকৰ ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ যে আছে নে নাই তাক তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰে কিন্তু আন কিছুমান এনে লোক আছে তেওঁবিলাকে কয় যে ঈশ্বৰ আছে নে নাই মই নাজানো And there are some people also who knew God, but when the suffering comes, the tragedy comes, the death happens, they also deny the existence of God and say, God, if you are there, why did this happen? আৰু আন কিছুমান এনে লোক আছে যিবিলাকে ঈশ্বৰ আছে বুলি বিশ্বাস কৰে কিন্তু কষ্টৰ সময়ত দুৰ্দশাৰ সময়ত আকালৰ সময়ত তেওঁবিলাকে হয়তো প্ৰশ্ন কৰে ঈশ্বৰক যে ঈশ্বৰ তুমি যদি ইয়াত আছে তুমি যদি স্থিতি তেন্তে এনে ধৰণে আমালৈ কিয় হ'বলৈ পালে That's what we see. The Job's wife advised Job to deny God. আৰু এই কাৰণে ইয়োবৰ জীৱনত তেওঁৰ পত্নীয়ে এই একে প্ৰশ্ন কৰি ঈশ্বৰক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ কৈছিলে But then those of us who have experienced God, believe in God, and know that our God is a living God, we declare before the people, our God is a living God. কিন্তু আমি যিবিলাকে অভিজ্ঞতা পাইছো এই অভিজ্ঞতা পাইছো যে ঈশ্বৰ আছে আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত আছে আমি এইটো সকলোৰে আগত ঘোষণা কৰি দিও In Psalm 23, গীতমালা 23 নম্বৰত the psalmist, the servant of God, he declares that God is my shepherd. আৰু তেওঁ সমূহ জাতিটোক কৈছে যে ঈশ্বৰ মোৰ ৰখিয়া হয় He is my protector, he is my provider, he is my leader, and he leads me beside the quiet waters. আৰু ইয়াত গীত ৰচকজনে কৈছে যে তেওঁ মোৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰোতা তেওঁ মোক যোগান ধৰোতা তেওঁ মোক শান্তি দেউতা হয় আৰু তেওঁ মোক আশ্ৰয় দেউতা হয় আৰু তেওঁ মোক পানীৰ কাষে কাষে মোক চলাই লৈ যায় In the midst of the faithlessness, where people deny the existence of God, the believers, they stand firm and declare that our God is a living God and he is with us. His presence is with us. যত নেকি বিশ্বাসহীনতাই অতি গাম্ভীৰ্য ৰূপে স্থান পাই আছে তেনে স্থান বিলাকত বিশ্বাসী বিলাকে এইটো ঘোষণা কৰে যে ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে আৰু তেওঁ আমাৰ লগত অতি প্ৰয়োজনীয় আছে And that's why we pray for others. আৰু এই কাৰণে আমি আনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰো Because we believe that God is there, we pray for ourselves and we pray for others. কাৰণ We আমি pray বিশ্বাস for our Prime Minister. We pray for our President. We pray for all the Chief Minister. We pray for all the ministers. Because we believe God listens our prayer. কাৰণ আমি জানো ঈশ্বৰ আছে ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে এই কাৰণে আমি নিজৰ বাবে আনৰ বাবে আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ কাৰণে অন্য মন্ত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো কাৰণ ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে And the third aspect of a confession is confession leads to change of life. আৰু ইয়াৰ তৃতীয় খণ্ডটো হ'ল যে স্বীকাৰ কৰাই আমাৰ জীৱনত এক সলনি জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন লৈ আনে In Philippians chapter 4, verse 1 to 9, ফিলিপিয়া Saint লিখা Paul is announcing ফিলিপিয়া 4 অধ্যায় 1 পদৰ পৰা 9 পদত পৌলে এনে ধৰণে ঘোষণা কৰিছে he confirmed that God is alive. তেওঁ এইটো নিশ্চিত কৰিছে যে ঈশ্বৰ জীৱিত And he says, because we belong to God, we cannot continue in sinful life. যেহেতু আমি ঈশ্বৰৰ হয় এই কাৰণে সদায় আমি পাপতেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব নোৱাৰো When we confess God, God forgives us. And we are reconciled with God and with one another. আৰু যেতিয়া আমি ঈশ্বৰলৈ স্বীকাৰ কৰো আমাৰ দায় অপৰাধবিলাক তেওঁ আমাক মিলন কৰাই দিয়ে তেওঁৰ লগত আৰু লগতে ইজনে সিজনৰ লগত আমাৰ মিলাপ্ৰীতি হয় We are forgiven sinners. আমি স্বীকাৰ কৰা হোৱা পাপীবিলাক হওঁ And because of that, our character, our life,
our behavior, our relationship with one another changes. ইয়াৰ বাবে আমাৰ জীৱন, আমাৰ চৰিত্ৰ, আমাৰ স্বভাৱ, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি ভাৱভংগী এইবিলাক সলনি আহে। We are called not to live as the people of the world, but we are called to live as the divine person. আমাক সেই জগতত চলি থকা ব্যক্তিবিলাকৰ দৰে চলিবলৈ কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ তাত এক ঈশ্বৰীয় শক্তি বসবাস কৰাৰ দৰে তেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ আমাক কোৱা হৈছে। And that's why in Philippians chapter 4 verse 8, Paul is saying, finally, brother, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is about such thing, whatever you have learned and received and heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. এই কাৰণে পাচনি পৌলে ফিলিপিয়া লিখা পত্ৰ 4 অধ্যায় 8 পদত এইবিলাক কৈছে যে তোমালোকৰ যি ভাল আছে, যি মংগলময় আছে, যি সত্যতাপূৰ্ণ আছে, এই সকলোবিলাক তোমালোকে ইজনে সিজনত বজাই ৰখা। We are people forgiven by God, reconciled to God, and reconciled to one another. We live in peace and we live in reconciliation. আমি এনে ধৰণৰ লোকবিলাক হওক যিবিলাক নেকি ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ পুনৰবাৰ সম্পৰ্কটো একলগ কৰি দিয়া হ'ল, ইজনে সিজনৰ লগত আমাৰ মিলাপ্ৰীতি হ'ল, আৰু সেই ভাৱভংগীৰে আমি সদায় জীয়াই থাকিব লাগে। And confession leads us to live a life of joy, happiness, and praise. আৰু স্বীকাৰ কৰাটোৱে আমাক এক শান্তিপূৰ্ণ আৰু এক সুখীপূৰ্ণ জীৱন নিয়াবৰ কাৰণে এইটোৱে আমাক চলাই লৈ যায়। That's what we have read in the Gospel of Matthew. এইটো আমি শুভবাৰ্তা মথিত পঢ়িছো। There we have read about the wedding banquet. তাত আমি এক বিবাহ পৰ্বৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছো। We are called to join in the divine banquet. আৰু সেই আমাক অতি পবিত্ৰ সেই ভোজত আমন্ত্ৰণ কৰিছে। While we live on earth, we are also heavenly citizens and we live for eternity. আমি জগতত জীয়াই থকা সময়তে আমি সেই স্বৰ্গীয় নাগৰিক হৈ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব। The events and the people on earth cannot change our destination. এই জগতৰ ঘটনাবিলাকে আৰু লোকবিলাকে আমাৰ সেই গন্তব্যস্থান সলনি কৰিব নোৱাৰে। When we realize, believe, and experience that our God is a true, our God is a living God, we are under the protection of God. আমি যেতিয়া এইটো গম পাওঁ, আমি যেতিয়া এইটো অভিজ্ঞতা পাওঁ যে ঈশ্বৰৰ সুৰক্ষাত আমি জীয়াই আছো আৰু তেওঁৰ পৰিচালনাত আমি আছো, We will not be afraid of any situation, anybody. তেতিয়া আমি যিকোনো ব্যক্তিলৈ যিকোনো আমি অৱস্থাত আমি ভয় নকৰিম। When we know that our God listens our prayers, grants our prayers, we stand in the gap and pray for the nation and pray for the people. যেতিয়া আমি গম পাওঁ আৰু আমি যেতিয়া নেকি সেই এক শূন্য স্থানত থিয় হওঁ, লোকবিলাকৰ কাৰণে, এই জগতৰ লোকবিলাকৰ কাৰণে আমি থিয় হওঁ। And when we know that we are chosen, we are destined to be part of God's kingdom, we rejoice in the Lord. আমি আনন্দ কৰো প্ৰভুত যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাক পূৰ্বতেই সেই পবিত্ৰ স্থানৰ বাবে আমাক ইতিমধ্যেই আমাক নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। And we continuously live in the presence of God and we praise God. আৰু আমি একেটা অৱস্থাতে সদায় আমি সুখী হৈ আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰি থাকিব পাৰিম। The difficulties, the problems, the suffering, the opposition in the world cannot stop us praising our loving God and living God. আমাৰ সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আৰু মৰমীয়াল ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰাত বৰ্তমানৰ সমস্যাবিলাকে
আৰু জগতৰ বিভিন্ন ৰকমৰ সমস্যাবিলাকে আমাক কেতিয়াও তাৰ পৰা আঁতৰাই নিব নোৱাৰে। And while we are on earth, we are praising God. And we যেতিয়া আমি will পৃথিৱীত enter আছো ঈশ্বৰক আমি to প্ৰশংসা praise কৰিম God eternally before His presence in heaven. আৰু তেতিয়াও আমি আৰাধনা কৰিম তেওঁ যেতিয়া আমি তেওঁৰ উপস্থিতিত যাম তেতিয়া আমি তেওঁক সদায় আৰাধনা প্ৰশংসা কৰি থাকিম। And that's why God calls us for a true confession and also true praise. আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আমন্ত্ৰণ কৰিছে আজি যে আমাৰ স্বীকাৰ কৰাবিলাক প্ৰকৃত হওক আৰু প্ৰশংসাটো অতি প্ৰকৃত প্ৰশংসা হওক। May God bless you all. ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক। Please join with me in prayer. এতেকে আহক মোৰ লগত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাত একেলগে যোগদান কৰো হওক। Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that we as a family in the Believers Eastern Church gathered together. হে স্বৰ্গীয় পিতৃ তোমাক ধন্যবাদ দিছো আমি বিলিভাৰ্ছ খ্ৰীষ্টান চাৰ্চ পৰিয়াল তৰফৰ পৰা একেলগে হৈ আজি আৰাধনাত এনেধৰণে গোট খাবলৈ পাইছো। We thank you, God, because you are our true God, living God, and you are present in our midst. হে প্ৰভু তোমাক ধন্যবাদ দিছো তুমি প্ৰকৃত ঈশ্বৰ হয় তুমি জীৱিত ঈশ্বৰ হয় তুমি মৰমীয়াল ঈশ্বৰ হয় আৰু তুমি আমাৰ মাজত আছে। And Lord, we will not only confess our sins, but Lord, we will continue to pray for our nation and for our Prime Minister, Chief Ministers, and all the ministers, and Lord, the authorities. হে প্ৰভু আমি কেৱল নিজৰ দায় অপৰাধ স্বীকাৰ কৰাই নহয় আমি আন লোকবিলাকৰ কাৰণে যেনে আমাৰ দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু অন্য অন্য দেশ চলাওঁতাবিলাকৰ কাৰণে সদায় আমি তোমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিম। Bless our nation, Lord. হে প্ৰভু আমাৰ দেশখনক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা। Listen our prayer. আমাৰ প্ৰাৰ্থনালৈ মন দিয়া। Bless our church. Bless all your people. আমাৰ মণ্ডলীবিলাক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা সকলো লোকবিলাকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা। Thank you for listening to our prayers. আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ দিছো। In Jesus' name we pray. প্ৰভু যীশুৰ নামত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। May the grace of Lord Jesus Christ, love of God our Heavenly Father, and the abiding presence of the Holy Spirit be with all of us now and forevermore. প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ মৰম আৰু পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম পবিত্ৰ আত্মাৰ সদায় সহভাগিতা আৰু সংগতি আপোনাৰ সকলোৰে সদায় সৰ্বদা থাকক। আমেন। Once again, thank you and God bless you. পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক। Amen.